कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार। इस परवासे जो रहे, बूढ़े काली धार। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार। इस परवासे जो रहे, बूढ़े काली धार। कबीर कागद कियो बरी, मस के कर्म कपाट। पाहन बोरी पृथ्वी, पंडित पाड़ी बाट। कबीर काल करंता अबे कर, अब करता सोए ताल। पाशै कछु ना होएगा, जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जंत एक देखिया, जैसी धोई लाख। दिसै चंचल बहुगुना, मतहीना ना पाक। कबीर मेरी बुद्ध कहो, जम ना करै तिसकार। जिने जमुआ सिरजिया, सो जपिया परवदगार। कबीर मेरी बुद्ध कहो, जम ना करै तिसकार। जिने जमुआ सिरजिया, सो जपिया परवदगार। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दशमेश पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह दी पावन असीस बख्शीश गुरु फतेह दे नाल आओ जी अपनी सांझ पाईए। सत्कार नाल गुरु दी हजूरी दे आनंद नूं माणीए। सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन बाबा कबीर साहब दे जिहड़े असीं पावन सलोकां दी विचार कर रहे हैं, उन्हां दी विचार दे लड़ीवार हिस्से नूं चलाउंदिआं होइआं असीं अज 136 नंबर तो लैके 140 नंबर सलोकां तक विचार करनी है। और ये साडा अज दी वीडियो जिहड़ी लड़ीवार चल रही ने वीडियो कबीर साहब के सलोकां दियां, उन्हां दा 28 नंबर पार्ट है। कबीर साहब ने इन्हां 5 सलोकां दे विच जिहड़ी गजब की गल कीती है, मैं खुद भी पढ़ के बड़ा हैरान हो गया। क्योंकि एक तां हुंदा आपां कहने भी सच सानूं बोलना चाहिए, एक हुंदा सच लिख देना, एक बोलना हुंदा है, एक लिखना हुंदा है। बोलना तो चलो मैं बोल दिता, बोल के मैं छड्ड दिता। एक है लिख देना, अपने साइनां दे नाल लिख देना कि मैं आ जो कह रहा और ये मैं हमेशा कहता रहांगा। ये बड़ी वड्डी एक गल सी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का एक बचन है बाबर बाणी दे विच, सच सुनाई सी सच की बेला। देखो सच सुनाउणा एक तां वक्त लंघण तो बाद वो तां डरपोकां दा काम है, एक वो है जिहड़ा सूरबीरां दा काम है, मूँह दे उत्ते गल कह देनी, समा आया तो मूँह ते कहता। ये बड़ी वड्डी एक गल सी। हुण कबीर साहब दे जीवन विच ये जिहियां गल्लां ने, ये बड़ियां गजब दियां ने। अज असीं अपणियां रिश्तेदारियां बड़ियां बचा के रखदे हां। जे साडे किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिता, असीं उहदे मूँह ते कदे नहीं बोलांगे। मैं अपनी लाइफ दे विच, अपनी जिंदगी दे विच भी बहुत सारे ऐसे लोकां नूं देखिया जिहड़े मूँह दे उत्ते नहीं बोलणगे, कदे नहीं। भावें उन्होंने पता होगा कि तू सच बोल रहा, गंभीर सही गल कह रहा, पर वो मूँह दे उत्ते तुहाडी जिहड़ी ना हामी नहीं भरनगे। क्योंकि उन्होंने पता है कि साडी रिश्तेदारी बिगड़ती है, साडी सांझ बिगड़ती है। बहुत सारे ऐसे लोग ने इस समाज विच जिहड़े अपनियां सांझां नूं बचाउण ते लगे होए, अपनियां रिश्तेदारियां नूं बचाउण ते लगे होए, अपने भाईचारे नूं बचाउण ते लगे होए, लेकिन उन्हां दे सामने किसी इंसान की बेइज्जती हुंदी होवे, किसी दी हेठी हुंदी होवे, उन्हां नूं कोई मतलब नहीं हुंदा। पर कुछ ऐसे हुंदे ने जिहड़े मूँह दे उत्ते गल कर दिंदे ने भी आ गलत है ते आ सही है। उन्हां विचों कबीर साहब है, उन्हां विचों गुरु नानक साहब है। सीधा मूँह दे उत्ते
कि तू गलत है सो गलत है, बाबर तू जाबर है ते जाबर है, तू रौंग है ते रौंग है, राइट है ते राइट है। ऐदां ही कबीर साहब ने कमाल की अपन रचनावां विच। कबीर साहब ने कहा मैनू परवाह नहीं, पर मैं सच कहना, असीं जदों विचार की है पिछले पार्ट विच 27 नंबर विच एक गल आई सी आखिरी सलोक च, कबीर ठाकुर पूजे मोल ले मन हट तीरथ जाहें, देखा दवेखी सुआंग धर भूले भटका खाहें। अर्थ ये बड़े जबरदस्त है कि आप ही पत्थर की पूजा करते हैं, उन्होंने मुल लैके। पहला तो मुल लिया पत्थर, फिर उन्होंने भगवान बनाया, उसकी पूजा की, फिर पंडितां दे कहे दे उत्ते तीर्थां दे इशनान करन वास्ते तुर पे। वेखा वेखी लोग ये पखंड करन लग पे, एक ने कीता, दूजे ने कीता, तीजे ने, जिद्दां भेडां चलदियां ने भेड़ चाल शुरू हो गई। हुण कबीर साहब ने अज जिहड़ी जबरदस्त गल कीती वो सुनियो। इन्हां 5 श्लोकां विच जो किया है ध्यान नाल सुनने वाली गल है। कहंदे कबीर पाहन परमेश्वर कीया, लड़ी उही है, लड़ी उही चल रही कि पहला तो पत्थर मुल लियांदा, उहदी पूजा की, हुण की क्या, पाहन परमेश्वर कीया, पूजै सब संसार। सब संसार का मतलब ये नहीं कि पूरा वर्ल्ड उहदी पूजा करदा। इत्थे गल की है कबीर साहब ने हिंदू धर्म नाल रिलेटेड, कि पहला तो लोगों ने पंडितां दे पिछे लग के पत्थरां दीयां मूरतां खरीद के मंदिरां विच रखियां, फिर उन्होंने भगवान कह के पूजना भी शुरू कर दिता। जिवें इकबाल साहब ने लिखिया, कहते ने शाबाश बुतो तरक्की इसे कहते हैं, जब तराशे ना थे पत्थर अब तराशे तो खुदा बन बैठे। पहला वही पत्थर नॉर्मल सी, तराशिया तो वो एक मूर्ति बनाई तो रब बन गया, खुदा बन गया। ऐदा ही साडी कौम ने काम किया। जना खाना कोई भी चित्रकार उठदा गुरु नानक साहब की तस्वीर बनाउंदा, आपां नूं मत्थे टेकने शुरू कर दिंदे आ, जबकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी तो आपां कोहां दूर हाँ। कबीर साहब ने की क्या कहते ने, पंडितां दे पिछे लगा होया ये जगत, भाव ये समाज पत्थर की मूर्ति नूं परमेश्वर बना लिया है। पत्थर की मूर्ति नूं परमेश्वर मिथी जाता है। क्या पत्थर की मूर्ति रब है, परमात्मा है, पूजा सब संसार, ते इहदी पूजा करी जांदा पंडितां दे पिछे लग के। पर कहंदे ने इस परवासे जो रहे, जिहड़े लोग इस भरोसे उत्ते है कि असीं इस पत्थर नूं पूज के रब नूं प्राप्त कर लवांगे जां सानूं कुछ चंगा मिल जाएगा, जिंदगी 'च सुख आ जाणगे। कहंदे ने बूडे काली धार, काली धार का मतलब है डूंगे पानी विच, क्योंकि जिहड़ा समुंदर का पानी ज्यों ज्यों डूंगा हो जांदा त्यों त्यों ज़्यादा काला जापदा। कबीर साहब ने क्या, वो लोग डूंगे पानी विच जा डुबदे ने, भाव संसार समुंदर विच डुब जांदे ने, उन्हां दी जिंदगी का कोई थौ पता नहीं रहिंदा। जिहड़े लोग पत्थरां दी पूजा करदे ने ते कहिंदे ने ये रब है, अज भी कुछ मूर्खां दे टोले गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन बाणी विच दर्ज बाबा धन्ना जी की जिहड़ी बाणी है उन्हां नूं पत्थर पूजी बनाई जांदे हो। आखे जी धन्ना साहब ने पत्थर लियांदा, उहदी पूजा कीती ते पत्थर चों रब पा लिया, असीं कमले दे कमले लै गए। कित्थे गुरबाणी विच लिखिया भी पत्थर की पूजा करके परमात्मा मिलदा? उत्थे तां पत्थर की पूजा करने वाले नूं मूर्ख आख्या जांदा, गुरबाणी विच मन्ने नहीं जांदा। पत्थरां की पूजा करने वालियां नूं तां गुरबाणी 'च प्रमाण ही नहीं कीता। ते ये भी सुन लिओ, आपां जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं हैगा। आपां घरां दे विच गुरु साहिबानां दीयां जिहड़ियां तस्वीरां लाइयां होईयां ने वो नकली है, फेक है। साडे कोल तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी है, जिहदे लड़ लग के सानूं जिंदगी विच कुछ मिलना। पर आपां ये सोच के बैठे हाँ भी आपां किसी चित्रकार की, शोभा सिंह वर्गे चित्रकार की बनाई हुई तस्वीर नूं मत्था टेक लिया, धन गुरु नानक कहा, चलो मेरे भाई सर गया। ये कल्ला इदां नहीं, धन गुरु नानक जिन्हों कह रहे हो उस धन गुरु नानक साहब की बाणी भी पढ़नी, आपां उस बाणी नूं समझना भी, आपां पल्ले भलिओ फेर ही पैना, नहीं तो कुछ भी समझ विच नहीं आएगा इदां। हुण कबीर साहब ने तां कहता, वो तां कह के चले गए, डर उन्होंने तां कोई डर नहीं सी। सानू प्रॉब्लम है अज, इसलिए साडी प्रॉब्लम के करके गुरु नानक साहब महाराज दीयां जिहड़ियां मूर्तां ने वो भी विकणियां शुरू हो गईयां। सो समझण वाली गल है कि कल्ला पत्थरां दीयां मूर्तां नूं पूजन नाल कुछ नहीं होना, जां तस्वीरां नूं पूजन नाल कुछ नहीं होना। समझना पैना, समझना, फिर गल पल्ले पैनी।
ਤੇ ਜੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਵੇਖੋ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਪਰਵੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਗਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫਰੇਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛਪੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਮਚੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਓਬਰੀ, ਇੱਥੇ ਓਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ 2 ਓਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਬਰੀ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ। ਓਬਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਦਖਾਨਾ, ਕੋਠੜੀ, ਕਾਲੀ ਕੋਠੜੀ। ਓਬਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ, ਭਿਆਨਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਪਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਵੇਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਕੀ ਉਹ ਓਬਰੀ ਹੈ। ਓਬਰੀ ਭਾਵ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਜੱਗ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਟੂਣੇ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਐਦਾਂ ਤਪ ਕਰੋ, ਐਦਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਟਕੋ, ਫਲਾਣਾ ਢੀਂਗੜਾ, ਐਦਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਨੇ। ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ, ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਆਹੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਓ ਜੀ, ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖਿਓ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਗਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਮਾਲ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੰਡਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁਟੇਰੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀ? ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆ ਫਲਾਣੇ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੱਸ 'ਚ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਮਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟੂਣੇ ਟਮਾਣੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ
ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਾਹਣ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਪਾਹਣ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ, ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਭਾਵ ਡੋਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਪਾੜੀ ਬਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਟ ਰਸਤਾ, ਪਾੜੀ ਲੁੱਟਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ, ਆਹ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸੋ ਜੇ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਪੁਣਤਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੌਲੀਆਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਜੁੜ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਕਬੀਰ ਕਾਲ ਕਰੰਤਾ ਅਬੇ ਕਰ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਜੁੜ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੇ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਕਰ। ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਭਟਕਾ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ 100 ਵਾਰ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਿਰ ਪਰ ਆਵੇ ਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚੌਥ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਖੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਚੌਥ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਲਾ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਐਸਾ ਜੰਤ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੈਸੀ ਧੋਈ ਲਾਖ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਆਹ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਦੀ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਵੇਖੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚਮਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਨਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਮਕ ਦਮਕ ਪੂਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕ ਡਾਇਮੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲਾਖ ਜਿੱਦਾਂ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਖ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਸੈ ਚੰਚਲ ਬਹੁ ਗੁਣਾ ਮਤਹੀਨਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਲੋਂ ਹੀਣਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਓ। ਉਹ ਨਕੰਮਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਕੋ ਜਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਬੁੱਧ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਮ ਉਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਇਹ ਜਮੂਆ ਸਿਰਜਿਆ ਸੋ ਜਪਿਆ ਪਰਤਗਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਜੁਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਜੰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਬਣਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 140 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ 28 ਨੰਬਰ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।